آپ کو اہم خبر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ پشاور۔ وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے۔ خار خودکش دھماکے زیر تفتیش تحقیقات پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی ہے۔ منصوبہ سازوں، دہشت گردوں، سہولت کاروں کے روابط کے خاتمے پر بھی ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی کے اقدامات سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ اظہر فاروق سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی اظہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے موقع پر انہوں نے جو باجوڑ واقعے میں شہداء ہیں، ان کے جو زخمی ہیں، ان کی تیمارداری کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے مکمل طور پر یکجہتی کا اظہار کیا اس واقعے پر اور مذمت کی ہے جو کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ صوبے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال بالخصوص اس واقعے پر خاصی تشویش ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ منصوبہ سازوں، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے درمیان روابط کے خاتمے اور انسدادی دہشت گردی کے اقدامات کے حوالے سے تفصیلی طور پر وزیر اعظم کو بریف بھی کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے۔ وزیر اعظم نے زخمی افراد کو خار سے پشاور منتقل کرنے کے لیے پاک آرمی کی جو ہنگامی کاوشیں ہیں ان کو بھی سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو زخمی کو مکمل صحتیابی تک علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ اظہر فاروق، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات میں جائیں گے۔ مردم شماری کے نتائج مکمل ہونے پر مشترکہ مفادات کونسل میں جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرویو، کہتے ہیں انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں، آئین کا تقاضا ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ انتخابات کرائیں گے، 12 اگست سے پہلے حکومت چھوڑ دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ نئی حکومت عوامی مینڈیٹ کے ساتھ 5 سال کے لیے آئے گی۔ نواز شریف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ نواز شریف مقدمات میں بری ہو چکے ہیں۔ 12 دن کے مہمان عوام کے لیے بن گئے وبال جان۔ حکومت نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ ملکی مفاد کے نام پر پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1-2 نہیں پورے 20 روپے کا اضافہ کیا۔ پیٹرول 19 روپے 95 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 272 روپے 95 پیسے میں ملے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قیمتوں میں اضافے کا ملبہ IMF پروگرام پر ڈال دیا۔ IMF کے پروگرام میں ہے، سب کو پتہ ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے۔ ملک کی مفاد سامنے رکھتے ہوئے اس وقت یہی ضروری ہے کہ منیمم جو کیلکولیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 90 پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 273 روپے 40 پیسے ہوگی اور پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے کا فی لیٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ 272.95 روپے ہوگی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 19 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا۔ عوام کا کہنا ہے ہم غریب کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں، کیا مر جائیں؟ حکومت اپنی عیاشیوں کا بوجھ عوام پر ڈال رہی ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے یار، بڑے لوگوں کی عیشیں لگی ہیں بھائی، ان کی عیشیں ختم نہیں ہونی۔ غریب آدمی تو وہ تو پہلے سے مار رہا ہے، کچھ ہی ایسے مار رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکومت کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ کچھ 20 روپے بڑھا کے اپنا کچھ نہ کچھ خزانہ گھر میں رکھ کے پھر ہی جائیں گے نا۔ ہم الیکشن کے دن ملیں گے تب پتہ چلے گا کہ عوام کی کتنی طاقت ہے۔ اپنا پروٹوکول تو ختم کرے نا، قرضہ لو قرضہ ہم لے رہے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو بھی جو ہے نا بیڑا گرک کر دے۔ اللہ کا نام یہ ہاتھ ہمارے بندے ہوئے، بس یہ ایک مرنے والی بات ہو رہی ہے کہ آدمی مر جائے اور کچھ نہ کرے۔ گنڈا گردی نہیں ہو رہی ہے گا، رات پہ سوئی ہوئی عوام پر کبھی پیٹرول بم گرا دیا جاتا ہے۔ 20 روپے کا اضافہ جو یہ تو انہوں نے ہمیں زندہ درگور کر دیا۔ یہ حکومت جا رہی ہے، ابھی بھی یہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، ہمارے جیب سے یہ پیسے جاتے ہیں، ہم تو کنگال ہو جائیں گے۔ لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے تھا۔ بہانے بہت ہو سکتے ہیں لیکن آج پیٹرول 20 روپے لیٹر مہنگا کرنے کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے بھی اعتراض اٹھا دیا۔ کہا لوور اور مڈل کلاس کو کچلنے کے بجائے ایلیٹ کلاس پر ٹیکس بڑھانا چاہیے۔ ڈھونڈے اور چیزیں کریں تو اس کے لیے بہت سے بہانے ہیں کہ ہم نے کیوں تیل کی قیمت چڑھائی ہے، لیکن آج 20 روپے چڑھانا تیل کی قیمت، اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں کہ جو ہم یہ ایلیٹ کلاس کو جو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے نا، ان کو آپ کو ٹیکس کے نیٹ کے اندر لانا پڑے گا۔ اس وقت جو مہنگائی ہے آپ کی مڈل کلاس اور لوور کلاس کو تباہ کر رہی ہے۔
मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उसको हमेशा हम कुचलते हैं. जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे क्या फ़र्क होगा हमारी हुकूमत में, माजी हुकूमत में. पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का दिफा नहीं कर सकते तो लेने क्या आए हैं? जीटीए की रुकन कौमी असेंबली सायरा बानो कहती हैं इन लोगों को आवाम की कोई फिक्र ही नहीं, गाड़ियों में अपने पैसों से कभी फ्यूल नहीं डलवाया. पीटीआई सेनेटर हुमायूं मेमन ने कहा ये लोग अदालत के सामने एहतजाज करते थे, अब वजीर आजम हाउस के सामने भी करें. गुज़िश्ता हुकूमत में महंगाई मार्च करने वाले मौलाना फजल रहमान भी अब खामोश हैं. हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते तो भाई आप फिर यहाँ पर लेने के लिए क्या आए थे? कि आपने चेयरमैन सेनेट की मराद देखी? सिर्फ उसमें बस एक शादी का नहीं लिखा, वो भी असेंबली की जिम्मेदारी है कि कोई लब के तो उन्होंने ब्याह करा दे. खुद बैनर लेके खड़े थे कि पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर. और तुम्हें शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाते हो. उन्हें क्या चल रही थी तो शर्म दी गाल है, इसलिए हम सुबह निहार मुंह बढ़ाएंगे. मतलब इन्होंने कभी अपनी जेब से पेट्रोल भरवाया? क्या अवाम का कोई दर्द है इनको? क्या इनको पता चल गया कि इन्होंने नहीं आना और इन्होंने बोला कि साडा काम पूरा बाकी जाने जूरा? महंगाई आती तो बिलावल भुट्टो साहब कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करते, मौलाना फजल रहमान पेशावर से मार्च करते. ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने वो पुलिस के डालों में बैठ के गए थे ना, वैसे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने जाके बैठते और एहतजाज करते. वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजाहतें देने लगी. कहा जिम्मेदाराना फैसला रियासत को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए किया गया है. जो फैसला किया है मईशत को दुरुस्त सिमत पे डालने के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए किया है. एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ाई गई. IMF प्रोग्राम दोबारा से जब बहाल हुआ है और एक हम अरेंजमेंट में है स्टैंड बाय अग्रीमेंट की, बहुत आसानी से कर सकते थे कि हम पेट्रोल की प्राइसेस को उस तरह ना बढ़ाते जैसे IMF के प्रोग्राम के अंदर लिखा है, लेकिन हमने जिम्मेदार फैसला. मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट कैसे आया? PP और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ गए. शहादत आवान को सेनेट में बिल टेबल करने पर लेने के देने पड़ गए. पार्टी क़यादत को वजाहतें देना पड़ी. मुजव्वज़ा तरामीम का दिफा करने पर PP क़यादत का शरीर रहमान पर भी इजहार बरहमी. नजराए के मुताबिक PP क़यादत एतमाद में ना लेने पर हुकूमत से नाराज है. वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी. बोले बिल हुकूमत ने पेश नहीं किया. ऑर्डर नंबर 8 प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल 2023. ये इस तरह की लेजिस्लेशन है जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं. ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है. पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल, अपोजिशन को एतराजात, इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात, अपनों को खदशात. जमीयत उलमा इस्लाम इस बिल की मुखालिफत करती है. प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एक्ट 2023 सबके हुकूक सलब करता है. बिल ऐवान में कैसे आया, क्यों पेश किया? इत्तेहादी जमातों में खींचातानी. वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वजीर आजम को क्लीन चिट दे दी. बोले बिल हुकूमत ने पेश नहीं किया. गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तैयार किया गया बिल ऐवान को भेजा गया. मुताल्लिका वजीर की अदम मौजूदगी पर शहादत आवान ने पेश किया. इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूँ, हुकूमत करे न करे. वजीर कानून की वजाहत अपनी जगह, लेकिन जियाले सेनेटर शहादत आवान को बिल पेश करने पर लेने के देने पड़ गए. पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने बरहमी का इजहार किया तो वजीर ममलिकत सफाइयाँ देने लगे. हैरत है कि किस तरह एक हुकूमत ने अपनी इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया. जराए का कहना है PP क़यादत का मौक़िफ़ है कि ये बिल मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्यों पेश नहीं किया गया. बिल पर किए जाने वाले एतराज़ात के जवाब शहरी रहमान ने क्यों दिए. नून लीग की जानिब से बिल पर PP को एतमाद में नहीं लिया गया था. कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक कोई शख्स दानिस्ता अमन आमना का मसला पैदा करता है तो जुर्म का मुर्तकिब होगा. पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह काम करने के जुर्म के मुर्तकिब फर्द को 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं मिलेंगी. कोई शख्स जो जुर्म पर उकसाता, साजिश करता है या इर्तिकाब की कोशिश करता है वो सजा का मुर्तकिब होगा. इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त किसी भी जगह बगैर वारंट दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं. कोई रियासत मुखालिफ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता है तो जुर्म का मुर्तकिब होगा. दस्तावेज या मालूमात तक गैर मिजाज रसाई हासिल करने वाला भी मुजरिम तस्वुर होगा. हथियार, आलात ज़ाया करने, मुल्की मुफाद के खिलाफ मालूमात, दस्तावेज का इंकशाफ करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा.
दुश्मन या गैर मुल्की एजेंट के साथ राब्ते में रहने या मिलने वाला जिम्मेदार होगा। मुल्क के अंदर या बाहर रियासती मुफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। दौरान तलाशी बरामद हथियार, गोला बारूद, इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात जब्त कर लिए जाएंगे। मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान जब्त मवाद तफ्तीशी ऑफिसर या मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह के हवाले किया जाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर FIA का अफसर होगा। मज़कूरा अफसर की तकर्री DG FIA करेगा। ज़रूरत पड़ने पर मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी जा सकेगी। इस तरमीम का मकसद सरकारी दस्तावेजात और इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाना है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करना हमारी मौशरती जिम्मेदारी है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। कहा, हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त करें। हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC का कयाम यकीनी बनाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम शिराकतदारों को प्लेटफॉर्म पर लाता है। वजीर आजम साहब, आप सिपह सलार के पाकिस्तान के लिए विजन की तारीफ कर रहे हैं। सब पाकिस्तानी हाजिर सिपह सलार की मुल्क के लिए बेहतरी का विजन रखने पर तारीफ और सराहते हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाउडा का ट्वीट, लिखते हैं, वजीर आजम साहब, आपने तो एतराफ जुर्म कर लिया कि एक्सपायर्ड 14 जमातें अवाम की बेहतरी में नाकाम हो चुकी हैं। PTI समेत 14 जमातों के पास 25-30 साल हुकूमत के बावजूद मुल्क के लिए ये विजन क्यों न था? इसके बरक्स सिपह सलार के पास 6 माह के अंदर ही अवाम की बेहतरी का विजन है। इसकी वजह क्या है? हाजिर सिपह सलार पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, जबकि 14 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर्स सिर्फ अपनी जेब भरने का सोचते हैं, पाकिस्तान का नहीं सोचते। सरबराह पाक फजाइया से जूनियर वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। एयर चीफ ने बतौर सदर स्क्वाश फेडरेशन हमजा की कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि पूरी कौम आप पर फख्र करती है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RY न्यूज।